नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे पुणी थरे श्रीमद् भगवत गीतार सेई अमृतमय ज्ञान भितरकु जिबा आउ एक गभीर अनुशीलन करिबा। आमर आलोचनार विषय रहिब द्वितीय अध्याय माने सांख्य योगर 24तम श्लोक। ए श्लोकटे बुझिले सेई महत्वपूर्ण उपदेशर गोटे अंश जहा भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्ररे से युद्धभूमि रे अर्जुनंकु कहिथिले। सेतेबेले अर्जुन पूरा मोहरे विषादरे बुड़ी रहिथिले। आमर ई आलोचनार मूल उद्देश्य होछि कोन ना आत्मार जो अविनाशी अपरिवर्तनीय आउ सनातन स्वरूप कथा भगवान कहिचंती सेटाकु भल भाबरे बुझिबा। एइटा खाली गोटे दार्शनिक कथा नुह, आम जीवनर वास्तवताकू बुझिबा पाई गोटे चाबिकाठी भଳି। तेणु एहार पूरा मर्मकू हृदयंगम करबाकू हेले आलोचनाटीकू शेष जाई शुणिबाकू अनुरोध। आउ हाँ, जदि एमिति ज्ञान बढ़ेबा भଳି आलोचना नियमित शुणिबाकू चाहुचंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करबाकू जमा भूलिबेनी। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे से दिव्य श्लोकटीकू शुणिबा जोटा आत्मार अमरत्व कथा कहुछि। अच्छेद्यो यम मदा यो यम क्लेद्यो शोष्य केवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातनः। 24। वाह, अत्यंत सुंदर और गभीर श्लोकटिए। प्रतिटी शब्द माने आत्मार गोटे गोटे मूल गुण को देखाउछि। अच्छा, आमे खाली शब्दर अर्थ न देखि ता भितरर भाव को बुझिबा को चेष्टा करिबा। देखंतु, प्रथम लाइन रे 4टा और आरंभ शब्द अछि। अच्छेद्य माने जाहाकू काटी हेबनी, कोनोसी अस्त्र रे खंड खंड करी हेबनी। अदाह्य जाहाकू निया जळे परिबनी। अक्लेब्य जाहाकू पानी ओदा करी परिबनी कि नष्ट करी परिबनी। आउ अशोष्य जाहाकू पवन सुखै परिबनी। ए जो अयम शब्द अछि सेटा बारंबार कहूछि एही आत्मा। एवच माने निश्चय ही। आ द्वितीय लाइन रे आत्मार स्थिति आउ स्वभाव कथा अछि। नित्य माने जे सबु बेले अछि, शाश्वत। सर्वगतः जे सबुटी अछि, सबु जागारे विद्यमान। स्थाणुः जे स्थिर निजर रूपरे केबे बदलेनी। अचल जाहाकू केही हलै परिबानी, अटल। आउ पुणी आयम एही आत्मा कही शेषरे सनातनः जे अनादि अनंत, सबुबेले थिला, अछि आउ रहिब। तेबे मोट उपरे अर्थ हेला, हे अर्जुन, ए आत्मा को काटी हेबनी, जळेई हेबनी, ओदा करी हेबनी कि सुखेई हेबनी। काहेकि ना ए आत्मा होची नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल आउ सनातन। सबु प्रकार भौतिक परिवर्तन बा प्रभावरू ए पूरापूरी मुक्त। इटा सुनिला बेलकू मोर ठीक पूर्व श्लोक माने 23 नंबर श्लोक कथा मने पड़ुछि। सेठी भगवान कहिथिले, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। माने शस्त्र, निया, पानी, पवन केही ताकू प्रभावित करि पारिबेनी। तेबे ए 24 नंबर श्लोकटा केमती अलगा, कोन अधिक कहूछि? हाँ, बहुत भल प्रश्नटी पचारिले। देखंतु, 23 नंबर श्लोक कहला को भौतिक जिनिस आत्मा को क्षति करि परिबेनी, किंतु 24 नंबर श्लोक बुझिले आउ पदे आगु कुजे बुझौछि काहेकि से माने क्षति करि परिबेनी। कारण आत्मार निज स्वभाव ही सेमिति। एटा अच्छेद्य, सेथिपई शस्त्र काटी परिबनी। एटा अदाहिज, सेथिपई निया जळई परिबनी। ए अक्लेद्य, सेथिपई पानी ओदा करि परिबनी। आउ अश्वस्य, सेथिपई पवन सुखै परिबनी। तो आग श्लोकटा कार्य को कहिला, एई श्लोकटा कारण आउ आत्मार मूल गुण को स्थापित करुछि। एटा आत्मार अविनाशी स्वरूपर गोटे दृढ़ घोषणा। बुझिले? बुझिली। ताहेले आसंतु एई गुणगुडी को आउ टिके भितर को जाई देखिबा। अच्छेद्य, काटी हेबनी, काहेकि शरीर को तो काटी हेउछि। कारण आत्मार कोनोसी आकार नाही, से निराकार। तार किछि अंग प्रत्यंग नाही। जो जिनसर आकार थाए, अंश थाए, ताकू ही तो काटी हेब ना। शरीरर हाथ गोड़ मुंड अछि, तेणु ताकू खंडाकी आउ किछि अस्त्र रे काटी हेब। किंतु आत्मा से हेउछि एक अरूप अविभाज्य चैतन्य तत्व। आपण शून्य को केमिति काटिबे कहिले? सेमिति आत्मा को काटिबा असंभव। अच्छा, आउ अदाह्य माने निया जळे पारिबनी? निया तो बहुत शक्तिशाली, सबु किछि पोड़ी पाउश करि दिए। देखंतु, निया केवल भौतिक जिनिस को ही जळे पारे, जहा पंचमहाभूतर अंश।
आत्मा तो कौनसी भौतिक जिनिस नुहे, एहा हेउची शुद्ध चैतन्य गोटे आध्यात्मिक सत्ता। जेमिति धरंतु सूर्यंक आलुओ को आपण नियारे जळाई पारिबेनी, कारण आलुओ निजे ही तेजो रूप। ठीक सेमिति आत्मा निजे चैतन्य स्वरूप हेथिबारु भौतिक नियार प्रभाव ता उपरे पड़िबनी। वाह, एटा तो बहुत रोचक कथा। सेमति अक्लेद्य पानी ओधा करि पारिबनी, आउ अशुष्य पवन सुखेई पारिबनी। एटा भी सेई अभौतिक गुण जोगु। एकदम ठीक। पानी सेई जिनिस को ओदा करि पारे जहा सहित मिसी पारे किंबा जहार फांक भितरे पसी पारे। आत्मा जल तत्व ठारू पूरा अलगा आउ बहुत सूक्ष्म, सेथिपई पानी ताकू छुई भी पारे नाही। सेमिति पवन कौन करे, कौनसी जिनिसरू पानिया अंश बा ओदालिया भाव को शोषि नहीं ताकू सुखाए, किंतु आत्मारे सेमती किछि भौतिक ओदालिया भाव मा मिश्रण नाही जहाकू पवन सुखेई पारिबो। एई चारिटा गुण मिसिकी देखौछंती जे आत्मा सबु प्रकार भौतिक क्षय बा विकाररू संपूर्ण मुक्त। एहा होची कौन कहिबी आम प्रकृत स्वरूपर एक प्रकार इम्यूनिटी, माने अप्रभावित रहिबार ग्यारंटी। बुझिली। एहा परे जो गुण सबु आसुछि, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल आउ सनातन, एगुड़िक तो आत्मार स्थिति आउ तार अस्तित्व विषय कहउछंती। नित्य माने शाश्वत, जहार आरंभ नाही कि शेष नाही, एइटा तो बुझा पड़ुछि। किंतु सर्वगत, सबुठी व्याप्त, एइटा केमिति संभव? आमे तो निजको गोटिए शरीर भितरे सीमित बोली अनुभव करू। हाँ, एइटा गोटे गभीर प्रश्न। देखंतु सर्वगतर दुईटा दिग अछि। गोटे हेला आत्मा कोनोसी गोटिए जगारे बंधा हेई नाही, ए चेतना रूपरे सबु जीवंक भितरे अछि। आउ द्वितीयरे जदि आमे परम सत्य बा परमात्मांक स्तररे देखिबा, तेबे चैतन्य सबुठी व्यापी रहिछि। आउ जेहेतु जीवात्मा परमात्मांकर ही अंश, तार मूल स्वरूप भी व्यापक। आमे शरीर संगे निजको एते जोड़ी देइछे जे निजको सीमित भाबुछु, किंतु आत्मा निज स्वरूपरे सीमाहीन। जेमिति आकाश सबु माठिया भितरे भी अछि, बाहरे भी अछि, ठीक सेमिति आत्मा सबुठी अछि। अच्छा, एवं स्थाणु ओ अचल, ए दुईटा शब्द तो पाखापाखी समान लागुछि, स्थिर जहा चले नाही। एथिरे किछि सूक्ष्म फरक अछि कि? हाँ, सामान्य फरक अछि बोली कहि हेबो। स्थाणु शब्दर मूल अर्थ हेउछि गछर गंडी किंबा खुंट भड़ी पूरा स्थिर। एटा आत्मार अपरिवर्तनशीलता को देखाए। माने शरीर पिलादिन युवावस्था बुढ़ापा दे जाए, मनर भावना बदले, बुद्धिर विचार बदले, किंतु आत्मा सबुबेले निज मूल स्वरूपरे स्थिर रहे। कौनसी विकार बा परिवर्तन ताकू छुए नाही। आउ अचल माने हेला जहाकू तार जागा बा स्थितिरू हलेई हेबनी। कौनसी बाहर शक्ति बा परिस्थिति आत्मा को तार स्वस्थितिरू हटेई पारिब नाही। एटा आत्मार दृढ़ता आउ अटलता को बुझाए। आउ शेषरे सनातन, एटा नित्य सहित केमिति संबंधित? दुईटा तो प्राय एकाबळी लागुछि। देखंतु, नित्य मुख्यतः समय दृष्टिरू कहा जाए, जहा सबुबेले अछि, माने अतीत, वर्तमान, भविष्यत तीनी कालर अछि। किंतु सनातन शब्दर अर्थ आहुरी व्यापक। एटा केवल समयर बाहरे नुहे, बरं एहार अस्तित्वर कौनसी आरंभ बा कारण नाही। एहा निजे निजे अछि, सबुबेले अछि आउ सबुबेले रहिबो। एहाकु आमे फंडामेंटल एक्जिस्टेंस बा मौलिक अस्तित्व कहि परिबा। एही सबु गुण मिसिकी आत्मार गोटे पूरा चित्र देउछंती। एहा अविनाशी, अप्रभावित, अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापी आउ अनाति अनंत। आपण कहुथिले एइटा वैदिक दर्शनर मूल कथा। तामाने ए कथा खाली गीतारे नुहे, आहुरी पुरुणा ग्रंथरे भी अछि। सत्तरे आश्चर्य लागुछि केमिति एते हजार वर्ष धरी ए ज्ञान चाली आसीछि। निश्चय, एइटाई तो भारतीय दर्शनर विशेषता। आपण जो कठोपनिषद कथा आगुरु कहूथिले, सेथिरे जमराज जेतेबेले नचिकेतांको आत्मतत्व बुझौचंती, सेठी पाखापाखी एकाबळी कथा कहिचंती। आउ गीतार जो 2.23 श्लोक, सेटा तो प्राय कठोपनिषदर 1.2.19 मंत्र सहित पूरा मिसी जाउछि। एथिरु जणा पडुछि जे आत्मार अमरत्व आउ अविनाशी स्वभाव वेदांत दर्शनर कोटे समस्ते मानुथेबा मूल सिद्धांत, जहाकू गीतारे भगवान श्रीकृष्ण पुणी थरे दृढ़ भावरे कहिचंती। ए जो निरंतरता, एटा ही ज्ञानर गभीरता और सत्यता को देखाए। हाँ,
ଏହାର ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ଜାଣିବାର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଫରକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ପୁରା ବୈପ୍ଳବିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଆସକ୍ତି ଅଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଏଇ ନାଶ ହେଇଯାଉଥିବା ଶରୀର ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର, ଆଉ ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ଏହା ଜନ୍ମ ନିଏ, ବଢ଼େ, ବଦଳେ, ବୁଢ଼ା ହୁଏ, ରୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ମରିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିନାଶ, ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିନାଶ ଭାବିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଡରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା କହୁଛି ତୁମେ ଏଇ ଶରୀର ନୁହଁ, ତୁମେ ସେଇ ଅବିନାଶୀ, ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ଶରୀରର ସୀମାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅସୀମ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ଅନୁଭୂତି। ଏଇ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରାଣ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ହଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି ରାମାୟଣରୁ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଥା ତ ମନେ ଥିବ। ଲଙ୍କା ଜିତିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ନିଜେ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇ ବରଂ ସମ୍ମାନର ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ହେଉଛି ନିଆଁ ଭଳି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବି ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଛୁଇଁ ପାରେନା। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିଆରା ଜଳାଶକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଅଦାହ୍ୟ। ବାଃ, ଏ ଉଦାହରଣଟା ସତରେ ଭାବିବା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ଲୋକେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ? ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶିତାକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନର ମତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ କରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ମୂଳ ନିୟମ କଥା କୁହେ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିକୁ ନା ତିଆରି କରିହେବ ନା ନଷ୍ଟ କରିହେବ। ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ବଦଳି ପାରେ। ସେମିତି ପଦାର୍ଥ ବା ମ୍ୟାଟର ବି ତାର ମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅବିନାଶୀ, ଖାଲି ତାର ରୂପ ବା ଗଠନ ବଦଳେ। ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୀତାର ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ କଥା ସହ ମିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଚେତନା ବା କନସିୟସନେସ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଜୀବନର ପରିଚୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚେତନା କ'ଣ? ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନର ଫଳ? ନା ଏହା ଗୋଟେ ମୂଳ ଅଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ? ଏହା ଉପରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୀତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିସାରିଛି ଯେ ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଯାହା ଅବିନାଶୀ, ଅଜନ୍ମା ଆଉ ସନାତନ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପରିସର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କଥାକୁ ଫେରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଗଭୀର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ସମସ୍ୟାଟା ଏଥିରେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଲା? ଏଇଟା ହିଁ ତ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ, ଜେଜେବାପା, ଗୁରୁ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ଭାବିକି ସେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଭୁଲି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳିଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ମୋହ। ଏମାନେ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ମୋହ ଆଉ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସେ ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିବା କଥା ଭାବି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଶରୀରଟା ନାଶ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଅମର, ଅବିନାଶୀ। ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁ କାହାକୁ ମାରୁନୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ କରିବା ବେକାର, ଉଠ, ନିଜ କାମ କର। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମର ବାହାର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ ସାହସ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଲା। ବାଃ, ଏହା ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସପରେ ଏକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ, ତାର ସଂଘର୍ଷ, ଚିନ୍ତା, ଭୟ ଭିତରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଜ୍ଞାନ କେମିତି କାମ ଦେବ? ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁର ଡର, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଡର। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେହି ଡରର ମୂଳକୁ କାଟିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନାଶ ହୋଇଯାଉଥିବା ଶରୀର ନୁହଁ ବରଂ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଭଳି ଲାଗିବନି। ଏହା ତୋଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବା ଭଳି ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା 2:22, ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟା। ଯେମିତି ଲୋକ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନିଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଆସିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଡର କମିଯିବ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ସହି ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆଉ ଦୁଃଖ କଥା ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଏଥିରୁ? ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଜିତିବା ହାରିବା, ସେସବୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଏ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏହିସବୁ ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ସ୍ଥିରତା ଆଉ ନିର୍ଭୀକତା ଦିଏ। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ଆମ ଭିତରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହାର ଆଉ ଏକ ଗଭୀରତମ ଦିଗ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମମଏବାଂସୋ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ସନାତନ ଅଂଶ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା! ଆମେ କେହି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ। ଯେମିତି ସୁନା ଗହଣାର ପ୍ରତିଟି କଣିକା ସୁନା ହିଁ ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଦିବ୍ୟ, ସନାତନ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଏ ଆଉ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ମିଶିବା, ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ସତରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀର କଥା, ଏତେ ଆଶ୍ୱାସନା, ଏତେ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାର କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। କୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିନାଶୀ। କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର, ନିଆଁ, ପାଣି କି ପବନ ଭଳି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ତାକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କାହିଁକି? କାରଣ ଆତ୍ମାର ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ, ସର୍ବଗତ, ସବୁଥି ବ୍ୟାପ୍ତ, ସ୍ଥାଣୁ, ସ୍ଥିର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ସନାତନ, ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ। ଏହା ସବୁ ଭୌତିକ ସୀମା ଆଉ ବିକାରର ବାହାରେ। ତୃତୀୟରେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆଉ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଖାଲି ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆତ୍ମାର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ। ଏକଦମ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆସଲ କଥା। ତାହେଲେ ଏହାର ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଅମର ଆତ୍ମା। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଭୟ, ଦୁଃଖ, ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଲକୁଲ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଏହି ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ ଆଉ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି, କିଛି ବିଚାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ର ଅସୀମ। ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମିଳିଥିବା ଏଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁ ଦୁଃଖ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବି ପରେ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କାହିଁକି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯାତ୍ରା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।